Hey guys, welcome to another video of Meromedicz. In this video, we are going to discuss about immunology. So before going to the theory of immunology, please like, share, subscribe to our channel. What is immunity? It is the resistance of host to infection caused by microorganism, or we can say the capability of the host to resist the microorganism, the harmful microorganism specifically speaking. So what is it? Like when some harmful microorganism enters to our body reacts against that microorganism, and that is what is called immunity. എന്താണ് immunity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ആകാം, വൈറസ് ആവാം, ഫംഗൈ ആവാം, എനി ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബോഡി അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ആ റെസിസ്റ്റൻസ്, ആ പ്രതിരോധത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത്, immunity എന്ന്. Now moving on, talking about the types of immunity, there are mainly two types of immunity, and that is innate immunity and acquired immunity. So what is innate immunity? It is present at birth. And what is acquired immunity? It acquires during the course of our life. Like it is not present at birth, but it will acquire during the course of our life. So let's see the examples of innate immunity, that is which is present at birth. Like talk about that, skin, we can say it is an example of innate immunity. How skin protects against all the invasion of microorganism. Like there are many glands like sweat glands and sebaceous glands are present in our skin, which protect against the invasion of microorganism. Then we can say mucous membrane, right? Mucous membrane, which is present in our respiratory tract or genitourinary tract, helps us to protect against the microorganism. Then in our gastrointestinal tract, there is gastric acid, our HCl. It also protects us. Then talking about eyes, there is conjunctiva. And talking about our blood, there are immunoglobulins, which protects our blood from the invasion of microorganism. So that was all about innate immunity. Now what is acquired immunity? Acquired immunity was acquired during our course of life. So it is again divided into two: active acquired immunity and passive acquired immunity. What is active and what is passive? Talking about active immunity, we can again divide it into two: natural and artificial. But before that, let's see what is active immunity and what is passive immunity. Active immunity develops due to infection or immunization, and there is a short lag period. That means active immunity does not give immediate protection. So what is active immunity? It develops due to the infection. Like when infection is caused, then the active immunity will develop, and or it can also develop by immunization. Then for the active immunity to act, there will be a short lag period. That means it doesn't act immediately. But talking about passive, there will be no lag period. That means our passive immunity will act or will give protection immediately. Then active immunity is effective and long lasting, and repeated dose gives more and more protection. That is booster response will be given. Then active immunity is not useful in people with immune deficiency. Comparing to active immunity, passive immunity is short lived. That means antibodies quickly eliminates, and in active immunity repeated dose was like a booster response, but in passive immunity repeated doses gives less and less protection. Then passive immunity is useful to protect immunodeficient people. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നും അക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നും. നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മളുടെ അക്വയർഡിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം: ആക്റ്റീവ് അക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നും പാസീവ് അക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നും. ഇനി എന്താണ് രണ്ടുമെന്ന് നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് പഠിക്കാം.
എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? അത് ഡെവലപ്സ് എപ്പോഴാണ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്? ഡ്യൂ ടു ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കാരണമാണ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്. ഇനി ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഷോർട്ട് ലാഗ് പീരീഡ്, അതായത് അതിന് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വേഗം പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരില്ല. പക്ഷെ അത് തരുവാണെങ്കിൽ അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ്, കുറേ ദീർഘനേരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് നൽകുന്നത്. പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ റിപ്പീറ്റഡ് ഡോസ് കാരണം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, മോർ ആൻഡ് മോർ, അതായത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ അത് വരുള്ളൂ. അതായത് ബൂസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ട് ചെയ്യില്ല. സോ നമുക്കിനി പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പറ്റി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓൾറെഡി ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആൻറ്റിബോഡീസ് ഫോംഡ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളല്ലോ. സോ ഒരു ലാഗ് ഉണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വേഗം തന്നെ അസുഖത്തിനെതിരെ ഉള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ആണ്, അതായത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ അത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സമയം എടുക്കുമെങ്കിലും പക്ഷെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ പാസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് തരും, പക്ഷെ അത് ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെന്താണ്, ആൻറ്റിബോഡീസ് വേഗം തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകും. കാരണം അത് ഓൾറെഡി ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മൾ കുത്തിവെക്കുകയാണ്. പിന്നെന്താണ്, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മൾ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തോരം വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം വട്ടം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്, ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉപകാരപ്രദം ആണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. നാച്ചുറൽ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നും. എന്താണ് നാച്ചുറൽ, എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ? നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം, അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായത് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് എന്ത്? നാച്ചുറൽ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ, നമ്മളുടെ സ്മോൾ പോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മീസിൽസ് പോലെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു. സോ അതാണ് എന്ത്? ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ബൈ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വിത്ത് വാക്സിൻസ്. അതായത് വാക്സിൻ നമ്മൾ കുത്തിവയ്പ്പിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിപ്പോൾ വാക്സിൻസ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കാം? നമുക്ക് BCG അല്ലെങ്കിൽ കോളറ വാക്സിൻ, TAB വാക്സിൻ, സ്മോൾ പോക്സ് വാക്സിൻ, അങ്ങനെ ഇത്തരം വാക്സിനിലൂടെ കിട്ടുന്ന പ്രതിരോധ ശേഷിയാണ് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സോ അതായിരുന്നു ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ രണ്ട് ടൈപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും വീണ്ടും നമുക്ക് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. അതിനെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നും തിരിക്കാം. നമുക്ക് നാച്ചുറൽ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്? ഒന്ന്, പ്ലാസൻ്റയിലൂടെ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഫീറ്റസിലേക്ക് ആൻറ്റിബോഡീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അതൊരു വഴി. രണ്ടാമത്തെ വഴി, ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ആൻറ്റിബോഡീസ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. സോ 2 way. One is from intrauterine life and second one is through colostrum, that is the first milk from the mother's breast, and it is rich in immunoglobulin. സോ നമ്മൾക്ക് അറിയാം, പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമന് ടെറ്റനസ് പോലെയുള്ള വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നു. എന്തിന്? ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഫീറ്റസ്, അതായത് കുഞ്ഞിനെ ഫ്രം നിയോനേറ്റൽ ടെറ്റനസിൽ നിന്നും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുത്തിവയ്പ്പ് ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾ അബൌട്ട് നാച്ചുറൽ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. സോ വാട്ട് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ
പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്? ബൈ പ്രീഫോംഡ് ആൻറ്റിബോഡീസ്. വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് കുത്തിവെക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത്. അക്വയർഡ് ബൈ അഡ്മിനിസ്ട്രിങ് പ്രീഫോംഡ് ആൻറ്റിബോഡീസ്. സോ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രീഫോംഡ് ആൻറ്റിബോഡീസ്? അത് നമുക്ക് രണ്ട് വിധത്തിൽ ഫോം ചെയ്യാം. ഒന്ന് നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ തന്നെ എടുക്കാം, പിന്നെ നമുക്ക് ആനിമൽസിൽ നിന്നും എടുക്കാം. സോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ആൻറ്റിബോഡി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഹോമോലോഗസ്. ഇനി അത് നമ്മൾ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ, അതായത് ഹോഴ്സ്, റാബിറ്റ് പോലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഹെട്രോലോഗസ് എന്നും പറയാം. സോ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പാസീവിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു, നാച്ചുറൽ എന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്നും. നാച്ചുറൽ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഇൻട്രായൂട്രൽ ലൈഫ്, പാസ്ഡ് ത്രൂ പ്ലാസെൻറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രം ഫ്രം ദ മദേഴ്സ് മിൽക്ക്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹെട്രോലോഗസ് ആൻറ്റിബോഡീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ആനിമൽസ്, ആൻഡ് ഹോമോലോഗസ് ആൻറ്റിബോഡി ഫ്രം ഹ്യൂമൻ ബോഡി. So that was all about immunity. In next video we'll discuss about antigen antibody. So please do watch, share, subscribe to our channel. Thank you all.